नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 23 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकईवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकईवा। तो आजिर प्रथम एंड बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर आसंतु नजर पकईवा। जदि आपनक पाखे आयुष्मान कार्ड थाए ताहले आपण माने 5 लाख पर्यंत मागणारे ट्रीटमेंट करि परिबे। किंतु एबे एही कार्ड को लेकिन बहुत समस्या देखा दउची। हॉस्पिटल रे ए कार्ड देखावा द्वारा लोक माने बहुत हैरान हेउचंदी। आयुष्मान कार्ड थाई मध्य हॉस्पिटल रे टंका मागिले कोन करिवे, केउठी करि परिबे अभियोग। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय अंतर्गत आयुष्मान कार्ड थिबा लाभार्थी माने सरकारी एवं योजना अधीन रे शामिल थिबा घरोई हॉस्पिटल गुडी करे प्रति वर्ष 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा पाई परिवे। किंतु केतेक मामला रे आयुष्मान कार्ड थाई मध्य हॉस्पिटल गुडी करे लाभार्थी मानक ठारू टंका मागुथिबा अभियोग सामना को आसुछि। एपरि परिस्थिति रे लाभार्थी कोन करिवे एवं केउठी अभियोग करि परिवे, आसंतु जानिबा। आयुष्मान कार्ड थाई टंका मागिले कौन करिवे। आयुष्मान भारत योजना एक संपूर्ण मागण योजना। यह अंतर्गत योजना रे शामिल हॉस्पिटल गुड़िकरे चिकित्सा पाई कोनोसी टंका देबाकू पड़े नहीं। जदि कोनोसी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड देखाई मध्य टंका मागुची तेबे यह योजनार नियम उल्लंघन। एपरी परिस्थिति रे निम्नलिखित पदक्षेप नियंतु। हॉस्पिटल रे आयुष्मान मित्रंक सह जोगाजोग करंतु। योजना अंतर्गत प्रत्येक हॉस्पिटल रे एक आयुष्मान मित्र डेस्क रही थे। सेमाने लाभार्थी को मागणा चिकित्सा प्रक्रिया बुझाइबा एवं समस्या समाधान करिया पई दायी। हॉस्पिटल टंका मागुथिले प्रथमे आयुष्मान मित्रंक सह कथबार्ता करंतु। विरल रसीद एवं प्रमाण संग्रह करंतु। जदि हॉस्पिटल टंका नैछि तेबे बिल रो रसीद कि पेमेंट रो स्लिप किबा अन्य प्रमाण संग्रह करंतु। यह अभियोग दायर करिवा समय रे काम रे आसीबो। अभियोग दायर करंतु। जदि आयुष्मान मित्र समस्या रो समाधान करि पारु नाहांती तेबे आपण अधिकारी को अभियोग करि परिबे। अभियोग दायर करिवार विभिन्न उपाय रहिछि जहा निम्न रे वर्णित हैला। अभियोग केउठी करिवे। आयुष्मान भारत योजना रे अनियमितता किंबा हॉस्पिटल द्वारा टंका मागिवा भली समस्या पाई निम्नलिखित माध्यम रे अभियोग दायर करि परिबे। आयुष्मान भारत हेल्पलाइन नंबर 145555 किंबा 1800 नंबर रे कॉल करी आपण अभियोग दायर करि परिबे। एही टोल फ्री नंबर सप्ताहर समस्त दिन 24 घंटा उपलब्ध रही थाए। अभियोग दायर समय रे आपणक आयुष्मान कार्ड नंबर, हॉस्पिटल नाम एवं घटनार विवरणी प्रदान करंतु। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा परिचालित पीएम जय शिकायत पोर्टल एही वेबसाइट माध्यम रे ऑनलाइन रे अभियोग दायर करा जाई पारे। पोर्टल रे लॉगिन करी आपणक समस्यार विवरणी देई एवं आवश्यकीय डॉक्यूमेंट जेपरि कि बिल रो रसीद अपलोड करी अभियोग रुजु करंतु। जिला अभियोग निवारण कमिटी प्रत्येक जिले में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत एक अभियोग निवारण कमिटी रही। आपणक जिलार स्वास्थ्य विभाग किंबा जिलापाल कार्यालय रे अभियोग करी लिखित अभियोग दायर करि परिबे। कॉमन सर्विस सेंटर CSC आपणक निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर को जाई अभियोग दायर करि परिबे। CSC कर्मचारी माने आपणको ऑनलाइन शिकायत पोर्टल रे अभियोग रुजु करिबारे सहाय्य करिवे। सोशल मीडिया माध्यम आयुष्मान भारत ऑफिशियल एक्स हैंडल @आयुष्मान NHA किंबा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे आपनको समस्या पोस्ट करी सहायता मागी परिवे। जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एही माध्यम रे मध्य शिकायतर समाधान करूछि। 2 नंबर आसीबो पीएम किसान रो 20तम किस्ती। चाषींक पई खुशी खबर, एही दिन आसीबो पीएम किसान रो 20तम किस्ती। चाषींक पई खुशी खबर, आसंता 20 तारिख रे किस्ती टंका पठाइबे सरकार। केंद्र सरकार चाषींक पई एही खबर घोषणा करबाकू जाउछंती। तेबे जुलाई रो प्रथम सप्ताह रे पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती मोदी सरकार जारी करि पारंती बोली विश्वास करा जाउछि। सरकार 2025 फेब्रुआरी 24 रे एही योजना अधीन रे 2000 टंका 19तम किस्ती जारी करथिले। प्रधानमंत्री किसान योजना सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण कथा
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। 2019ରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ। ତଥାପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଫସି ନଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି 2ଟି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଅଟକିପାରେ। ଏପରି ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର eKYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ସମୟସୀମାରେ ମିଳିପାରିବ। ଅନଲାଇନରେ eKYC କିପରି କରିବେ? 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ pmkisan.gov.in ସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ eKYC ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 3, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ OTP ଏଣ୍ଟର କରି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 5, ତାପରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିବ ଯାହା ସୂଚିତ କରିବ ଯେ eKYC ସଫଳତା ସହ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2ରେ ୱେବସାଇଟରେ ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର କେତେ ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ଭରି ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର। ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି 270 ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,07,50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 92,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,07,50 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,350 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,07,50 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 92,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,09,000 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 92,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,07,50 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 92,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,07,50 ଟଙ୍କା ଓ 92,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,20,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନୋ ଟେନସନ। ଟଙ୍କା ଅଭାବ ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବନି ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘରେ ବସି ମିଳିବ ଲୋନ୍, ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି ସୁଧ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ।
ଏବେ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ଲୋନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଋଣ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆବେଦନ ଏବଂ ନିୟମ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ବା ସଂସ୍ଥାରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ pmvidyalakshmi.co.in ରେ ଦେଶରେ ଟପ୍ 860 ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେତେ ଦେବେ ସୁଧ: ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ସରକାର ଦେବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧରେ 3% ରିହାତି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 7.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ 75% କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ଏହା ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋନ୍ ନେବା ଲାଗି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ pmvidyalakshmi.co.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନାମ, ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଇମେଲରେ ଲିଙ୍କ ଆସିବ। କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଲାପ ଭରନ୍ତୁ। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।